Next, variance of Poisson distribution. We already mean discuss mean of binomial distribution. Mean of Poisson distribution is the parameter lambda. This lambda is parameter. Poisson distribution parameters lambda. Binomial distribution parameter n and p. That is the distribution determine use n and p value. Poisson n and p lambda n into p is lambda. Okay, now variance. What is variance? It is denoted by sigma square of x and is defined as e of x square minus e of x whole square or mu square. That is e of x square minus mu is lambda in the case of Poisson. Now e of x square can be written as summation x from minus infinity to infinity, but in this case x values from 0 to infinity. X square f of x is e raised to minus lambda raised to x by x factorial minus lambda square. Minus lambda square with now rewrite x square as x into x minus 1 plus 1, which is x into x minus 1 plus 1. We already discussed it. X square minus x plus x. That first term x outside. A factorial we cancel. That's purposefully already binomial is e raised to minus lambda raised to x by x factorial minus lambda square. Okay, good. Function just f of x f of x minus lambda square, that is equal to summation x from 0 to infinity. Then split x into x minus 1 f of x, second term plus summation x from 0 to infinity. Sorry, this 1 plus x on x into x minus 1 plus x. Second one x into f of x minus lambda square. Summation over x into f of x is e of x. E of x means mean of x. Mean of x means mean of Poisson variable, which is lambda. Therefore, this can be written as summation x from 0 to infinity x into x minus 1 into e of f of x, which is e raised to minus lambda raised to x by x factorial plus this is e of x. E of x for Poisson is lambda minus lambda square. That's 3 1. In first term divided by x factorial and numerator x into x minus 1, and therefore we can write it as summation x from 0 to infinity x into x minus 1 into e raised to minus lambda raised to x by x into x minus 1 into x minus 2 factorial plus lambda minus lambda square. Any x into x minus 1 cancel out. So x minus 2 factorial വരും. അടുത്തതിൽ എല്ലാത്തിലും എന്ത് ചെയ്യണം, എക്സിനൊക്കെ പകരം എക്സ് മൈനസ് 2 ആക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ലാംഡ റേസ് ടു എക്സിന് എന്ത് ചെയ്താം, അതുപോലെ എക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. എക്സ് ഫ്രം 2 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആവും. ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ റേസ് ടു എക്സിന് ലാംഡ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു ലാംഡ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. ലാംഡ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് 2 പ്ലസ് 2 ആണ്. അപ്പോൾ ലാംഡ സ്ക്വയർ ബൈ എക്സ് മൈനസ് 2 ഫാക്ടോറിയൽ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ പ്രൊസീജിയർ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാത്തത്. പ്ലസ് ലാംഡ മൈനസ് ലാംഡ സ്ക്വയർ
ഈ ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ ഏതൊക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ്? e raised to minus lambda constant, lambda square constant, then summation x from 2 to infinity or x minus 2 from 0 to infinity minus 2, again infinity, lambda raised to x minus 2 divided by x minus 2 factorial plus lambda minus lambda square. This is equal to e raised to minus lambda into lambda square into summation x minus 2 from 0 to infinity. നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ x minus 2 പകരം ഒരു n കൊടുത്തു. summation n from 0 to infinity lambda raised to n by n factorial. എന്താ വരും അത്? that is e raised to പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് e raised to lambda വരും. അപ്പോൾ പ്ലസ് ലാംഡ മൈനസ് ലാംഡ സ്ക്വയർ. ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താവും? ലാംഡ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു e raised to minus lambda plus lambda plus lambda minus lambda square. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് വരും ലാംഡ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു e raised to 0 which is 1. അപ്പോൾ ലാംഡ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 ലാംഡ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലാംഡ minus lambda square. Lambda square minus lambda square. Cancel out. Therefore, the variance of Poisson distribution is lambda. നമ്മളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസൾട്ടിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഫോർ പോയ്സൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫോർ പോയ്സൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ mean and variance are same. മീൻ ഈക്വൽ ടു വേരിയൻസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാം. ഇനി ബൈനോമിയലിൻ്റെ കേസിൽ എന്താ? ഫോർ ബൈനോമിയൽ മീൻ ഈക്വൽ ടു എൻ പി ആൻഡ് വേരിയൻസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പി ക്യു. ഇനി പോയ്സോണിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മീനും വേരിയൻസും ഈക്വൽ ആണെന്ന്. ഇനി ബൈനോമിയലിൻ്റെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് എന്ത് വരും? NP and NPQ which is larger. നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ തോന്നുന്നു NPQ ആണ്, കാരണം NP ഇൻറ്റു ക്യൂ എന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആക്ച്വലി അല്ല. NP ഇൻറ്റു ക്യൂ സ്മോളർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. കാരണം ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 0 and 1 അല്ലേ. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 0 and 1 ആകുമ്പോൾ അത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വാല്യൂ വീണ്ടും ചെറുതാവുക ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. സപ്പോസ് NP ലെസ് ദാൻ NPQ ആണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ക്യൂവിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ക്യൂ അതായത് NPQ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ NP ആണ്. therefore Q is greater than NP by NP which is 1. that means Q greater than 1 കിട്ടും. നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അല്ലേ. ഞാൻ പറഞ്ഞു NP greater than NPQ ആണ്. ഇനി അങ്ങനെയല്ല, NP ലെസ് ദാൻ NPQ ആണെങ്കിൽ NPQ greater than NP ആയിരിക്കും. that means Q greater than NP. നമ്മൾ യൂഷ്വലി എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ഇനീക്വാളിറ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. എന്നും പിയും പോസിറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈൻ ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല. എന്നും പോസിറ്റീവാണ്, പിയും പോസിറ്റീവാണ്, സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ Q greater than NP by NP വരും which is 1. that means Q greater than 1 which is meaningless because Q is probability greater than 0. അത് പോസിബിൾ ആണോ? അല്ല. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതൊന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഫോർ പോയ്സൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മീൻ ഈക്വൽ ടു വേരിയൻസ്. ഫോർ ബൈനോമിയൽ മീൻ ഈക്വൽ ടു NP ആൻഡ് വേരിയൻസ് ഈക്വൽ ടു NPQ ആൻഡ് NP is greater than NPQ. that is mean is always greater than ഇത്ര എഴുതണമെന്നില്ല. ഇത്ര എഴുതാൻ മീൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വേരിയൻസ്. ഈ കാര്യം ഓർത്താൽ മതി. ബൈനോമിയലിൻ്റെ ഇതാണ് കേസ്. പോയ്സോണിൻ്റെ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. വേരിയൻസിൽ ഡെറിവേഷനിൽ ഡൗട്ട് ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയറിനെ ഇ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ കാണുന്നു. എക്സ് സ്ക്വയറിനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 1 പ്ലസ് എക്സ് എഴുതുന്നു. അതിനുശേഷം അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സെക്കൻഡ് ടേം മ്യൂ ലാംഡ ആവുന്നു. ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ ഈ എക്സ് മൈനസ് 2 ഫാക്ടോറിയൽ ആ ഫോമിലാക്കുന്നു. എല്ലാ ടേമിനെയും എക്സ് മൈനസ് 2 ആക്കുന്നു. ജസ്റ്റ് ഇ റേസ് ടു എക്സിൻ്റെ റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഫൈനൽ ലാംഡ. നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. If x is a Poisson variable with this condition, that is p of x equal to 2 is equal to 9 into p of x equal to 4 plus 90 into p of x equal to 6. Find
mean and variance of x. Mean കാണണം variance കാണണം. What is mean of Poisson distribution? Mean and variance both are same. Lambda ആണ്. Lambda equal to അതാണ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ലാംഡയുടെ വാല്യൂ ഒരു കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താ? P of x equal to 2. P of x equal to 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? F of 2 ആണ്. That is equal to 9 into P of x equal to 4. 9 into P of x equal to 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9 into F of 4 plus 90 into P of x equal to 6. That means 90 into F of 6. Given x follows x follows Poisson distribution with parameter lambda. ഇങ്ങനെ എഴുതും കേട്ടോ. x follows dx and p പോലെ x follows p of lambda means x follows Poisson distribution. ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ അതാണ് മീനിങ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ x follows Poisson distribution ആണ്. Therefore f of x എന്തായിരിക്കും? അപ്പോൾ e raised to minus lambda lambda raised to x by x factorial ആയിരിക്കും. x ന്റെ വാല്യൂ 0 to infinity. ഇനി f of x ഇതാണ്. അപ്പോൾ f of 2 കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? x ന് പകരം 2 കൊടുത്താൽ മതി. Therefore this is equal to e raised to minus lambda into lambda raised to x ന് പകരം കൊടുക്കാൻ 2 കൊടുക്കണം. lambda raised to 2 by 2 factorial. That is equal to 9 into f of 4 e raised to minus lambda into lambda raised to 4 by 4 factorial plus 90 into e raised to minus lambda lambda raised to 6 by 6 factorial. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ ടേമിലും e raised to minus lambda സെയിം ആണ്. ലാംഡ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ ആണ്. ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കതിന് രണ്ട് സൈഡ് എല്ലാ ടേമിലും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് നോക്കാമല്ലോ. e raised to minus lambda 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ e raised to minus lambda 0 അല്ല. e raised to minus lambda 0 ആവണമെങ്കിൽ ലാംഡ ഇൻഫിനിറ്റി ആവണം. അങ്ങനത്തെ കേസിൽ ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ എന്തൊരു ലാംഡ ഫൈനൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ഇൻഫിനിറ്റ് കേസ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട. അപ്പോൾ ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ് e raised to minus lambda വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ലാംഡ സ്ക്വയർ ബൈ 2 factorial is equal to 9 into lambda raised to 4 by 4 factorial is 4 into 3 into 2 into 1. This 24 plus 90 into lambda raised to 6 by 6 factorial is 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 30h. അപ്പോൾ 720 വരും. ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാം? സോൾവ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ഒരു വാല്യൂ ലാംഡ റൈസ് ടു 6 ഒരു a ഇൻറ്റു അല്ല ഇനിയൊരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി ചെയ്യാം. e raised to minus ലാംഡ ഓൾവേസ് ഇത് ഡെഫിനേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ കേട്ടോ. നമ്മളടുത്ത് ആ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. എക്സിന്റെ ലിമിറ്റ് മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ പോരാ, എന്തുകൂടി എഴുതണം? ലാംഡ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ്. ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ വിട്ടുപോയതാ. ലാംഡ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിരിക്കും. എപ്പോഴും ലാംഡ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിരിക്കും കേട്ടോ. നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കിട്ടി, പിന്നെ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 3 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ളത് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഇല്ല. ലാംഡ 0 ആവില്ല. അതുകൊണ്ട് ലാംഡ 0 ആവാത്തത് കൊണ്ട് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ടേമിനെയും ലാംഡ സ്ക്വയർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. ലാംഡ 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ലാംഡ സ്ക്വയർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 1/2 factorial is equal to 9 lambda square by 24 plus 90 lambda raised to 4 by 720. That means lambda raised to 4 by 72 plus 9 lambda square by 24 minus 1/2 equal to 0. ഇതിനൊന്ന് LCM ഒക്കെ വെച്ച് റെഡിയാക്കുക. അപ്പോൾ ലാംഡ ഒരു a into lambda raised to 4 plus b lambda square plus c equal to 0 ഫോമില ആവും അല്ലേ. ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക? a lambda square plus b lambda square plus c equal to 0. ഇതൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനായി സോൾവ് ചെയ്താൽ ലാംഡ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. ലാംഡ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ അതിന് എന്ത് കാണാം? ലാംഡ കാണാം.
ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ.